ਲਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਨ ਕੀਤਾ। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों जिन्हें भी इस ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ Facebook ਪੇਜ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ जिंदर सिंह भाई साहब की हाल चाल ठीक ठाक वधिया सारे वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जितने भी दोस्त साडे नाल जुड़े हाजी संधू साहब आवाज आ रही है बहुत शुक्रिया सारे का जी आवाज आ रही है थोड़ी वीक है बिल्कुल जी आप इन्हू ठीक कर लेनी आवाज जी वीक है इन्हू ठीक करने की आप जरूर कोशिश करते हैं जी। फैन चलना मेरा ख्याल फैन आप आउट करके दूसरा फैन जो इधर जी फैन दूसरा चला तो उस वजह ना मैंने भी हो सकता थोड़ी थोड़ी कट रही है। अच्छा जी बिल्कुल फिक्स करने की आप कोशिश करते हैं जी बहुत शुक्रिया सारे का। अज का साडा टॉपिक जो पंजाब की रैतल ते पहनाव बहुत सारे ने कहा सी ते अगला जो टॉपिक है तुसीं पंजाब की रैतल ते पहनावे ते रखियो। तो अज का टॉपिक जो साडा पंजाब की रैतल ते पहनावे ते थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम बिल्कुल जी आवाज तक प्रॉब्लम क्लियर कर लेंगे हुणे थोड़ी देर से आवाज क्लियर हो जाती है। वालेकुम सलाम बिलाल साहब ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਉਨੀ ਦੇਰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। तो मैं लिंक आज एडवांस पेश कर रहा हूँ लिंक पेश कर रहा डिस्क्रिप्शन की जो दोस्त हुणे ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। एक टेस्ट हो जाएगी आवाज जो साहब की हाल चाल तेजू संधू साहब नदीम मेरा संधू कहते हैं आवाज थोड़ी ब्रेक चलो जी अपना मैं वायरलेस लाए जी मैं चेंज करके देख रही हूँ। हेडफोन ला के आप वेख लेंगे एक मिनट होल्ड करो जी सारे दोस्त मैं उन्नी देर अपना फिक्स कर ला। हाँ जी हुण दसना आवाज मैं जी हैडफोन अटैच कर ले मैनुअल अगे वायरलेस ही दूसरे कर ले अटैच मैनू आवाज का जरूर दस देना। अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। हाँ जी नासिर भाई सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रशपाल जी की हाल चाल ठीक ठाक हो वधिया हो। हाँ जी नासिर जी बहुत चंगा। नासिर जी मैं ऑलमोस्ट रोज कॉल करता था तो मैनू तुहाडे नाल गल करन दा वक्त नहीं सी मिलिया चलो अज मिल गया। अरोड़ा साहब आज लेट ने सो एडवांस में पेस्ट कर दिता लिंक पेस्ट कर दिता सारे दोस्तां नू। हाँ जी तुहाडी आवाज बड़ी साफ आ रही है हुण ओदी कोई दिक्कत नहीं की टाकी मारी है आवाज ते तुहाडे नाल एक गल मैं साझी करनी चाहुंदा था बड़ी देर दी पर अज मैं जरूर साझी करदा। नासिर जिथे मैं काम करदा ना मेरे नाल 12-13 बंदे होर काम करदे ने टोटल बंदे तो 30-35 ने साडे सेल्स डिपार्टमेंट पर 12-13 जेडे बंदे ने वो मुसलमान ने जिन्हां चों फैसलाबाद दा भी एक मुंडा अजकल इत्थे आपां रमजान कहंदे ने इत्थे रमादान कहंदे ने वो चल रहे ने मौज है रोज रात नूं असीं मतलब सांझी रोटी खाने 12-13 जने बह के जदों भी तुहाडी हुंदी है जदों भी खुलदा रोजा खुलदा साडी रोजाना हुंदी है जी साल च 11-12 महीने वो खरीदते ने ते मतलब ये महीना मेरे हिस्से हुंदी है क्योंकि रब दा जेहड़ा सवाब है सब तो ज्यादा मैनूं मिलिया है कि रमादान दे विच रात दा जेहड़ा उन्हां दा अन्न पानी दा इंतजाम मैं करदा रोज। दूजी गल ये सी कि देखो तुसीं कुदरती है मेरे कोल तुहाडे फैसलाबाद दा एक मुंडा अफगानिस्तान दे 3-4 फलस्तीन दे ने लीबिया दे ने मतलब वक्रे वक्रे देशां तो
ਬੋਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ 12 ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ। ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖਰਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਹਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਣ ਪਚਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਲੋਗੋ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਨਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਵੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੀ, ਮੈਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਬੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧੂਵੇਂ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਕੁੜਤੇ ਲੰਬੇ ਖੁੱਲੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਭਾਈ ਬੰਦ। ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਵੀ ਸਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸਾਫੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੌਣਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਡੇਰੇ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਸਾਫੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸਿਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ 60 ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਫੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਲਮੋ 4 ਖਾਨੇ ਦੇ ਪਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 1 ਗਜ਼। ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਬਹੁਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਬਹੁਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਪੋਚ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਪਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਲੱਕ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ। ਮੈਂ 80-81 ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਰਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੌਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੌਲੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਗਰਮੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਛੋਟੇ ਲੜੀ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਧੁਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਣੀ ਪੱਗ ਤੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਫਤੂਈ। ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਕੁੜਤਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਤੂਈ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਤੂਈ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਲੂਕਾ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੇਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਚਾਕੂ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸੇਬ ਸੂਬ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ 4-5 ਜੇਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਛਾਵਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਨੈਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ, ਬਨੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਲਮਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਿੱਟੀ ਮਲਮਲ ਦੀ ਫਤੂਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲੀ ਫਤੂਈ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਤੂਈ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ
ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਦਰਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਚਾਦਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਚਾਦਰਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਦਰਾ ਬੰਨਣਾ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ, ਮਤਲਬ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀੜ ਪਤੰਗੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਆਸਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਫਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਸਾਫਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਫਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਵਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੜਾ ਗਾਂ ਸੁੱਟੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਲਈ ਦੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ, ਇਹ 2 ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ YouTube ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸ਼ਪਾਲ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਨਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਨੇ ਸੀ, ਪਰਨੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨੇ, ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੜ ਛੱਡਵੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੱਤੋ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਪੱਤੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਲੜ ਛੱਡਵੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੜ ਛੱਡਵੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੈਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਵੈਲੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਛੱਡਵੀਂ ਪੱਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਨਾਵੇ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੜ ਚਿਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿਣ ਕੇ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਭਾਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਨਦੇ ਆ ਚਾਦਰੇ ਜਾਂ ਪੱਗਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਨੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਲੜ ਛੱਡਵੀਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੜ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਂਟਰ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।
ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਲੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਥੱਲੇ 50 ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। 50 ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ? ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜੇ ਨਵੇਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਵੈਟਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਪੱਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸਕਟ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਸਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਕਿਹਾ ਮੈਲ ਖੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਮੁਝੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਗਈ ਤੇ ਭੈੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਸੋ ਇਹ ਵਕਤ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਖੱਲ ਦੀ ਮਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੋਰ ਮਜਾਜਣ ਦੀ। ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੋਮ ਦੀ ਜਾਂ ਧੌੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰਗਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਮਕੋ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੋਚੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾ 16 ਇੰਚ 16 ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ 12 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਾਂਢੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਧੌੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੱਜ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੁੱਸੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਖੁੱਸੇ ਪੀਲੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਬੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਢਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੁੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਢਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ ਚੰਗੇ ਖੁੱਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਖੁੱਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਘੱਗਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਨ, ਉਹ ਘੱਗਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਗਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਪੂਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ 1800s ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਵਾਣੀਆਂ ਘਰੇ ਸਿਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਝੱਗਾ ਸਿਉਣਾ ਆ, ਲਹਿੰਗਾ ਸਿਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿਉਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ 15 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਧੋਈਦਾ ਸੀ, ਲਹਿੰਗਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਹਿੰਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਲਹਿੰਗੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਤੀਆਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਧੋਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧੋਤੀਆਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਲਵਾਰਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਰਦਾਵੀ ਧੋਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾੜੀ ਚੋਣਾ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2 ਇੰਚ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਰੰਗੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੌਖੇ ਸਨ ਉਹ ਲਹਿੰਗੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧੋਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਧੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਹਿਤਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਛੱਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੜ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਹਿੰਗੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ 94 ਤੱਕ 95 ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਮਰ ਸੀ, ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜੁੜਨਗੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ। ਸੁਫਿਆਨ ਸਾਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਫਿਆਨ ਜੀ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, सत श्री अकाल और आदाब, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। कि पंजाब ਦੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਮੂਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ 72 ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਾਫੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੜ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧੀ ਸਾਫਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਇਰ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚੰਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧੋਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਧੋਤੀਆਂ ਦੋ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਧੋਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੁਬਈ, ਫਿਰ ਧੋਤੀ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਚੂਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਸੀਗਾ 10 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਆਦਤ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ ਰੰਗ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਢੱਕਣ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਸਰ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ। ਇਹ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂਜੜਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਧੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਗਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੱਫੀ ਜੀ ਕਬੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਵਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਨਾਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੋਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੀੜੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਲੀੜਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਕਈ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਡਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਡਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਜ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਲੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਜਾਂ ਆਕੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੀ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਵੱਧ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਥੇ 20-22 ਕਿੱਲਾ, ਮਾੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ 20-22 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 22 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਧਨਾਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 22 ਕਿੱਲਿਆਂ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਫਰਕ ਖਾਸਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਛਹਿਰੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਛਹਿਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਖੈਰੀਅਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਸਾ ਦੇਸ ਵੈਸਾ ਭੇਸ, ਸਮਝਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪੰਜੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੈਲੀ ਦੀ ਪੱਗ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਲੇ ਮਾਨਸੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰਾਵੀ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਾਈਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾ ਧੋਤੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ,
ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ 17ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਘੀਆ ਹੀ ਬੰਨਣਾ, ਜਾਂਘੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪੈਂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੁੱਤਰ ਚੱਬਾ, ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਅਣਦੇਖਿਆ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨੱਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਤੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਟਾਪਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਪਸ ਉਹ ਕੋਕੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਲੈਟ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਚੌੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣਾ ਜੀ ਸੀ, ਮਰਦ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਟੈਟੂਜ਼ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਣਵਾਨ, ਨਾ ਖੁਣਵਾਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਖੁਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਖੁਣਵਾਏ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਾਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਤੋਂ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਖੁਣਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਣਵਾਏ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ 5 ਦਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੋਡੀ ਉੱਤੇ ਡਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਟੂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੋਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਬਹੁਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਧੋਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਧੋਤੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲਾਚੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲਾਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਜ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤਮਾਕੂ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੌੜਾ ਝਾਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੌੜਾ ਝਾਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਠੀਕ ਹੋ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ ਦੀ ਆ ਵਜ੍ਹਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੱਟੂ ਭਾਈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ।
ਜੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਗੋਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਖੇਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਘਰੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਸੁਣੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਸੁਣੇਗੀ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਣੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਲਿਦ ਅਮੀਰ ਜੀ। ਹਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? नासिर भाई सत श्री अकाल। अरोड़ा साहब सत श्री अकाल भाई जी, की हाल है? ठीक हो नासिर भाई? मैं मियां अली दा नाम मैं खुशाब सरगोदे दा। हां, खुशाब दे तुसी मियां अली नाम जी। खुशाब अच्छा, खुशाब वालियो एक मिनट होल्ड च करो। नाल दोस्त कहंदे ने कमेंट क्यों नहीं पढ़दे पे, तो ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜੀ ਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਪੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪੜ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। हाँ जी, मैं पहले पढ़ लेना जी। हुक्काबाज पॉपुलर, हाँ जी बिल्कुल चौहान साहब हुक्का पॉपुलर है। नासिर जी कमेंट पढ़ो, बिल्कुल पढ़ रहे जी कमेंट ਤੁਹਾਡੇ। राशिद खलील नागपाल कित्थों ਤੁਸੀਂ? राशिद साहब ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਏ ਖਾਲਦ ਖਰਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਰਾ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖੁੱਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਸੂਰੀ ਖੁੱਸੇ, ਤੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੀਰਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਬਟਨ ਲੱਗਦੇ 골ਡਨ 올ਡ ਫੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 올ਡ ਫੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ जी। मेरी वालदा भी पहनदी हालत धोती ते वालिद हालत पहनदे। वालदा तो छोड़ के तो 2-3 साल हो गए ते वालिद पहनदे नाल ते। अच्छा जी, खुशो बड़ा स्पेशल है रिवाज बिल्कुल इस साइड पे है वो कुछ सरगोद खुशाब वाली साइड ते वाले रिवाज चल रहा है। तो बस इतना ही कहना है, बस मेहरबानी थोड़ी जी। आ रही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਹਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਗੌਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗੌਰਵਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਦਮ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੌਰਵਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम नासिर भाईजान, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ
ਪਹਿਲੋਂ ਕੇਟੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਕੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੌਂਚਾ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਆਕੜ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟਾਈਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਇਸ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਏ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜੇ ਚ ਨਿਕਲਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਚਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, 93 ਈਅਰ ਓਲਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੋਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਧੋਤੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੱਟ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਸੈਂਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੋਤੀ ਕਦੀ ਨਾ ਧੋਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰ ਗਰਮੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਕੇਟੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਚੌਖੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਚ, ਥੱਲੇ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਨੈਣ ਨਵੀਆਂ ਬਨੈਣ ਲੈ ਲਈ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਧੋਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਨੈਣ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਧੋਤੀ ਨਾ ਬਨੈਣ ਵੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਧੋਤੀ ਰਹੀ, ਬਨੈਣ ਧੋਤੀ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਟ ਗਈ, ਉਹ ਗਲ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਟ ਗਈ ਇੱਥੋਂ। ਆਂਦਾ ਜਾ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਏਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰੇ ਟੁਰੇ, ਔਰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਾਫਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਦਿਲ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 34-35 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਤਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਧੋਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਦਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫਰਕ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਧੋਤੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚ ਫਰਕ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 34-35 ਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਵੋ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਚਾਦਰ ਧੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਦਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੋਤੀ ਔਰ ਚਾਦਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਔਰ ਚਾਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧੋਤੀ ਪੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਨੰਬਰ 2, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਡਾਂਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਰਾ ਜਸਵੀਰ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੀਰਾ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਟੋਆਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖੁੱਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਾਦਰ ਕੁੜਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2009 ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀਗਾ,
ਪਰ ਜਦੋਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਬਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਚਾਦਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁੱਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ? ਖੁੱਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਸੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਭਾਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਾਗਰੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਸੀ ਸ਼ੀਰਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਹਿਤਲ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਰੋਂ ਅਲੋਪ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕੁਛ ਮੈਂ ਜੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਮਿਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। NRI ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਏ ਦੀ ਬੈਲਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜਤੇ ਚਾਦਰੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਸਾਫੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕੁੜਤਾ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਜਾਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਧਰ ਸਲਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਨਹੀਂ, ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਜਾਮਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਾ ਰਿਵਾਜ ਨਿਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਝੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮਾਲਵਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਸ਼ੀਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੀਰਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਫੈਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ। ਸ਼ੀਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਦੋ ਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਸਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਣੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਾਦਰੇ ਦਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਦਾ ਫਰਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਦੋਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਚਾਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਠੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਠੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਧੋਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਧੋਤੀ ਦੀ ਚਾਦਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਦਰਾ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਬਲ ਬਾਰ ਦਾ ਚਾਦਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਸੀਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਵਾਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਚਾਦਰਾ ਸਿਉਣ ਦਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਡੱਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਠ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਦੀ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਚਾਦਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੋਤੀ ਦਾ ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਦਾ ਮੇਜਰ ਫਰਕ ਇਹ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਬਟਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਮਰ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, की हाल है? ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत ਵਧੀਆ। ਚਾਦਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਹਿਮਤ। ਹਾਂ, ਤਹਿਮਤ ਬੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਹਿਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 7 ਮੀਟਰ ਕਪੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 7 ਮੀਟਰ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਬਣਦਾ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਨਣਾ, ਔਰ ਬੰਨਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਮਤ ਕੁਰਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾਲ। ਸਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 67-68 ਈਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਫਟ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਤਹਿਮਤ ਬੰਨੇ, ਉੱਤੇ ਪਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਮਤ ਕੁਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਮਤ ਕੁਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ਵਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਡੀ ਭਾਵਲਦੀਨ, ਫਾਲੀਆ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਭਾਵਲਦੀਨ ਲਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਹਿਮਤ ਸੇਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਧਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਧਰ ਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਚੰਗਵੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਪ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੋਸਤ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੋਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਮਤ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਹਿਮਤ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿਊ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਧੋਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਖਣੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਇਹ ਲਾਹ ਕੀ ਪਾਏ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਸਹੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ?
अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। हाँ जी आ रही है जी। अरोड़ा साहब सत श्री अकाल ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी एक होंदा जी सलूके पाउंदा जी, सलूका पाਉਂਦਾ जी थल्ले कमीज दे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਲੂਕਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਲੂਕੇ ਦੀ। ਹਾਂ हाँ जी ਉਹਦੇ ਸਲੂਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਗਏ। हाँ सलूके मुक गए आ। दूसरा जी ਉਹ ਪੇਟੀ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਿੱਟੀ, ਤੇ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈਟਰ ਉਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਤੀ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ, ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਲੂਕੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਲੂਕੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਤੂਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਤੂਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਬ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਬ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਕੇ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਬ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੂਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਲੂਕਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਜੀ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਨੈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਨੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇਬਾਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਲੂਕੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਮਤ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਤਹਿਮਤ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਖੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਲਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਹੁੰਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਲੀਆਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਸਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਖੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਹੁੰਨਾ ਕਦੇ ਗਿਆ ਲਾਲੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਅਰਪਨ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਨਾ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਰਨਾ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਲੇ ਜੀ ਅਰਪਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਕੁਛ ਰਿਵਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੜ ਵਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਰਪਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਅਰਪਨ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਕਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਂਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਰਿਵਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਅਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਅੱਧ ਪਚੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪਰਾਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਟਰ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਉੱਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰਾਂਦੇ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਘੁੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਆ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੀਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਘੁੰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ।
ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਘੱਟ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰ ਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਟੋਪੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਲਚਰਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵੜਨਾ, ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੜਨਾ, ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੜਨਾ, ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਘੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੜਨਾ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਡਾਂਗ ਖੜਕਾਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ AC ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਲੇਡੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੁੰਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਚਰਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਹੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਾਸਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਿੱਜੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਜੋਗੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਰਪਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਟੂਡੀਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਪੇਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲਾਈਨਅਪ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਮਰਿਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਭੱਟੀ, ਇੱਕ 1 2 ਇੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, अस्सलाम वालेकुम। तो सत श्री वालेकुम अस्सलाम जी, सत श्री अकाल। अच्छा, अरोड़ा साहब ने तो बड़ी अच्छी की धोती दे विच चादरे दे दरम्यान च फर्क दसिया। ते एक तीजी चीज भी तो हैगी ना, लाचा जी, मुल्तानी लाचा ना, कि ओहदे च की फर्क है। अच्छा, ते दूसरे नंबर ते तुहाडे इधर साइड ते की खेड़ी जिहड़ा इहदा कोई रिवाज है? जी खेड़ी का रिवाज नहीं है जी। मुल्तानी लाचे की गल मैं नासिर साहब को सुनना चाहूंगा, पर खेड़ी का रिवाज नहीं। खेड़ी कुछ मेरे वर्गे शौकीन लोग ने ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੌਰ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੇੜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਜੋ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੇੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਡਾਕੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਕੀ ਬੂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖੇੜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਨਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਵੈਟਰ ਉਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਪਾਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੋਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫੁੰਦਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੱਥ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਵੈਟਰ, ਕੋਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਮਫਲਰ ਗਵਾਚ ਗਏ,
बहुत सारी चीजें बदल गई, दस्ताने तक उन्हें जाते सर, गर्म जुराबा तक उनके मैं वेख्या, पर वो चीज़ां हौली हौली गुआचती चली जा रही ने जी। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਸਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਚੌਹਦੀ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚਾਰ ਚੌਹਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚਾਰ ਚੌਹਦੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਦਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫੇਦ ਪੱਗਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਫੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਟੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੇਟਿਵ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਟੋਟਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਦੀ, ਤਾਂ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਸਵੈਟਰ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਲੇਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਘੁੰਮਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਘੁਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਰਮੀਰ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰੁਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਘਰੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਏ, ਖਾਧੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬੋਲ ਚਾਲ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਐਕਸਟਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖਲੂਸ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਬਟ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਸ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਤਾਂ ਹੀ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਜਮਰਾਵਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹਸਮਦਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਈਵਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਏਰੀਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਧੀਆ ਯਾਦਗਾਰ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਮਾਲ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਲੂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਲੀਕਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਲੀਕਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਔਰ ਖਲੂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਨ, ਖਤੂਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਖਲੂਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਡੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਦੇਖ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖਲੂਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਣਵੀਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਸਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਆ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਜ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਨਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅਰਪਨ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਇhtਰਾਮ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, 5 ਵਾਰ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਬਦਰ ਬੌਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਧੋਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਧੋਤੀਆਂ, ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗ, ਹੱਥ ਤੇ ਡਾਂਗ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੋਤੀ ਖੋਲੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲਈ, ਨਾਲ 2-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਾਂਦੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਾਫੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ 4G ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਟ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਜਾਮਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਲਵਾਰ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੱਥਣ। ਹੁਣ ਸੁੱਥਣ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ। ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਐਰਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਐਰਾ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਆਈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਈ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਲਵਾਰਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ 47 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 60s 70s ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਵੀ 3-4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਅਲੀਗੜੀ ਪਜਾਮਾ, ਪੈਂਟ ਕਾਰਡ ਪਜਾਮਾ, ਮੁਕਤਸਰੀ ਪਜਾਮਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਗੜੀ ਪਜਾਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਜਾਮੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੁੱਥਣ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅਰਪਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੀਵ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਸਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਮਲਮਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਢਾਕੇ ਦੀ ਮਲਮਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਗ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵਿਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਹੋ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਹੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਲਗਾਵ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਲਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਲਵਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਿੰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ US ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਲਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸੁੱਥਣ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸਲਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਹਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਰੀ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੈਲਟ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਘੇਰਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੈਲਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਲਵਾਰਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਲਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਲਵਾਰ ਨਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁੱਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖੁੱਸੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਕਟ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਨਸਰ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 10 ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਫੈਸਲਾ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂੰਗੀ ਦੀ ਪਾਰੋ ਤੇ ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਪਾਰੋ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਡੱਬੀ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਡੱਬਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੂੰਗੀ ਹੈ, ਲੂੰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੂੰਗੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੂੰਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਐ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੀ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਦਿਸੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੂੰਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗ ਚਾਦਰਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਡੱਬੀ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੱਬ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਡੱਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਲੂੰਗੀ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 26-27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ 26-27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਸ
ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ 26-27 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਹੁਮਾਰ ਰਫੀ, मैं उन्होंने आंटी जी को रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा जी मैंने उर्दू सिखा दो, तो कहते बेटा सिखा तो दूंगी लेकिन एक काम करना पड़ेगा, मेरे बेटे को साथ बिठा लो। उनका बेटे का नाम सैफ, वो भी उर्दू पढ़ता नहीं थी, थोड़ा जैसा सोहेब सैफ, दो भरा सोहेब ने नाल बिठाने की गल की। मैं सोहेब ने रिक्वेस्ट की भरा तेरे करके मैं सीख जावा, तू नाल बह जा। एक वो सोहेब, एक मैं एक होर पंडितां दा मुंडा सी अजय शर्मा सी, तिन्हां ने बैठ के उर्दू पढ़ना इकट्ठे सीखिया। सो हुमार रफी मेरी उस्तानी ने जी, उन्होंने मेहरबानी नाल मैं उन्होंने मेरे साहिर लुधियानवी भी पढ़ाया, तो बस हौली हौली मैं पढ़ता चला गया, तो हुण मैं सुख नाल सौखा पढ़ लेना जी। बस हुण तो बल्कि ਇਹਦੀ रोजी रोटी भी इस नाल कमाना जी। हुण काम का मैनूं पैसे भी मिलते हैं जी। जी सतपाल जी। सतपाल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सरजीत सर, मास्टर सलाम, की हाल है जी? ठीक हो? हाँ जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। तुसीं सुनाओ जी, राजी खुशी हो जी? बिल्कुल वधिया जी। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਕਸਤੂਰੀ ਲੱਪੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਪੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਜੀ ਕੀਮ ਖਾਬ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਹੜਾ? ਕੀਮ ਖਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਕੀਮ ਖਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਠਾਣੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਔਰ ਪਠਾਣੀ ਸੂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਘੱਗਰੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਕਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਘੱਗਰਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਘੱਗਰਾ ਟੰਗ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਘੱਗਰੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਸਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਘੱਗਰੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁੜਮਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੱਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਪੈਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਠੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਲੌਣ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਘੱਗਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸਲੂਕੇ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਲੂਕੇ ਬਾਰੇ ਸਰਜੀਤ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਤੂਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਤੂਈ ਸਲੂਕਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲੂਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਲੂਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰਜੀਤ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਫਤੂਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੇ ਝਾੜ ਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੰਡ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ।
ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸ਼ੋਏਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੋਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਰੀਲੇ ਸਾਡੇ ਕਵਾਲ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਰਜ਼ਵਾਨ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਰਜ਼ਵਾਨ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 300 ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ 9 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜੁੜਿਓ। ਤੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕੱਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ। 9 ਵਜੇ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ 12 ਵਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਟਾਈਮ, 9 ਵਜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਾਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਦੂਜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਣ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, की हाल चाल है जी सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वधिया जी, तुम सुनाओ ठीक ठाक हो? मजे में पूरी जिंदगी मजे ले रहे हैं, छुट्टी का पूरा मजा ले रहे हैं। बड़ी गल है। मैं ज्यादा गल्लां तो डिस्कस हो गई तकरीबन बहुत ज्यादा। मैं बस थोड़ा जिहा एडिशन ये करांगा कि एक ते जिहड़ी ਉਹ ਧੋਤੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਦਰ ਦਾ ਤੇ ਲੁੰਗੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੁੰਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਧੋਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਉਹੀ ਚਾਦਰ ਹੀ ਬੰਨਦੇ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਫ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਵੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲਈਦੀ ਆ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਦਰ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਈਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸਨ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਮਜ਼ੇ ਬੜੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਰਲੀ ਕੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਓ ਤੇ ਜਰਸੀ ਪਾਓ ਅਲੱਗਾ, ਤੇ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਅਲੱਗਾ, ਤੇ ਕੰਨ ਲਵੇਟਣ ਲਈ ਮਫਲਰ ਅਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਚਾਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਵੇਟ ਲਓ। ਅਗਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ, ਥੱਲੇ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੰਜੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜਾਂ ਚੌਪਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਰ ਵੀ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚਾਦਰ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚਾਦਰ ਉਹ ਸਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਰਮ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰੈਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮੀ 10 15 20 25 ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬਸ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ
ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਲੋਈ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਵਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਈ ਮਤਲਬ ਖੇਸ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਖੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਖੇਸ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਸ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਗਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਗਾਂ ਹੀ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਦੇਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਗਾਂ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਅਮਰੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ। ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਦੇਗਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਤੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਵਰਤਣੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਇਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡੀ ਫੂਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ, ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਸ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਦਲੀਆ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਿਆ ਕੇ ਦਾਣੇ ਉਹ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਮਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਾਈਕ ਆਫ। ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੰਨ ਜਾਂ ਖੱਦਰ ਦੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੁੰਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੰਦ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਈ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜੇਬ ਨਾ ਬਚਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਚਾਉਣ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵੀ ਜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੰਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਭੰਨ ਦੇਣੇ। ਸੋਨੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੰਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੋ ਸਖਾਵਤ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਤੇਜ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ। अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल सारे भरावां नूं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त दोबारा अज मैनूं इस सांझी साथ दा हिस्सा बनाउण लई, शामिल करन लई। ते मेरे लिए बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। काफ़ी नवीं चीज़ां जिहड़ियां ज़हन दे विच खत्म हो गईयां सी, ना अज मैं एक नवां नां सुनिया, फतूही। वो वाकई यकीन करो किस तरह लगदा जिवें 25-30 सालां बाद वो नां सुनिया होवे। ते मेरे अब्बू खुद फतूही पाउंदे रहे ने अज तो 30-35 साल पहलों। ते उस तो बाद वाकई वो फतूही एक उन्होंने बनैन भी नहीं आख्या जा सकता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बाकायदा बोझे लगे हुंदे सी कि तुसीं अपने पैसा ढेला हर चीज़ संभाल के महफूज करके रख लो। ते वो वाकई चीज़ खत्म हो गई आ। ते फतूही एक बड़ी ही जिहड़ी आ यूजफुल चीज़ सी ते ਉਹਨੂੰ भी रिवाइव किया जाना चाहिए है। इस तो इलावा ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਚੱਕ ਤੋਂ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੇਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਫਤੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ, ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਲੜਾਈ ਲਈ? ਤੇਜ ਸੰਧੂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਫੱਟ ਵੱਜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਢੇਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਗਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਮਦਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਈ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਉਹ ਹੀ ਰਾਮਦਵਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਈ 8-10 ਮੀਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਧਾਵੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੱਕ ਵਾਲੇ 4 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਮਦਵਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਬੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਚੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਉਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤੂਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਵਾ ਖੁੱਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਮਾਦੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹਿਨਾਵਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆ। ਧੋਤੀ ਨਾ ਧੋਤੀ ਤੇ ਨਾ ਧੋਤੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਤੂਹੀ ਤੇ ਖੁੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੁਣਨ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ 60H ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਡਿੱਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਕਰਨਪੁਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਨੱਗੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਘੁੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਘੁੰਡ ਜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨੂੰਹ ਮਰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੇਠ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਘਰੇ ਇਕੱਲਾ ਸਹੁਰਾ ਨਾ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਘੁੰਡ ਪੜਦਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜੇ। ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘੁੰਡ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਘੁੰਡ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਘੱਗਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਦਰ ਦੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਟੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਸਪੰਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ WhatsApp, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਜਿੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੁੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 4 ਫਾਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਘੁੰਡ ਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਾਸ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੀ ਪਕੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ? ਸਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਪੁਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਪਿਓਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਲੜੀਆਂ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਗੀ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਤੀਆਂ, ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਲੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਕਾਲਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਤਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਮਰਿਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ, ਟਕਾ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਸਮਝਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਾਤਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਸਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਚੱਕ ਸੈਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਇਧਰੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਥੋਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਐਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਸਾਈਡ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ, ਰਾਜਨਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਈਟ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜੇ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕੰਗਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਟਾਵੇਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੁੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੜਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੈਟੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਘਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੰਬੋਜ ਕਾਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਨ ਕੜਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਾਟ ਲਾ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਟੈਟੂਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਲੋਕ ਆਮ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਿਹੇ ਡਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਬਰੋ ਉੱਤੇ ਚੰਨ ਤਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਟੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਰਿਸ਼ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਆਪਣਾ ਧੋਤੀ ਤੇ ਚਾਦਰੇ ਚ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੁੱਜਰ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਗਏ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਦਰਾ ਜਾਂ ਲਾਚਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁੰਗੀ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਆ ਇਹ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਚਾ ਜਾਂ ਚਾਦਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੰਗੀ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਪਤਲਾ, ਵੀ ਵਾਰ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਦਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੰਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੜੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫਾ ਬੰਨਦੇ ਸੀ, ਮੋਢੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਸੀ ਕਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਜਰ ਬੀਜ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਆ। ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਛੋਲੇ, ਮੱਕੀ, ਸਾਗ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਫੱਟ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਟਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕਾਟਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਗੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਔਲਖ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੁਣ 50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। 3 ਕਿ 4 MA ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੰਵੈਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਨਾਲੋਂ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲੋਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰਾ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਗੈਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਗੈਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਚਾਦਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜੋ ਚਾਦਰਾ ਬਣ ਕੇ ਗੈਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਰਿਵਾਜ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੱਲੀ ਤੇ ਪਿੱਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕੱਸ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਸ ਆ ਫਿਰ ਚਾਦਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਬਲੱਡ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਸ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਕਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਵਿਰਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਢੱਕ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਚਪੇੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜਾ ਆਮ ਹੀ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਬ ਕੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ जी अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल वीर। अच्छा जी, सब तो पहले तो मैं अरोड़ा साहब का खेस विखाना चाहना जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है जी। हाँ जी, ई ओनी खेस डबियां वाला भले वक्त ना साम के रखा, मैं तो चस इसी चाहनी सर्दियों च घर बार ये यूज करना। ते हुण अजकल जेड़ा मतलब दरम्याना जा मौसम है, ते राती जेड़ा उत्ती है करके सह भी रहने, अजे तक बाहर ही पिया पैक नहीं। वाह जी वाह जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। जिन तुसी आने नु जला है, अड्डे पासे आखने नु ना पावली, ते ओ घरे च बनाने होने है। बल्कि पिछले दिनों मैं पता भी करवाया वे, अम्मी जी दसने पे वे कोई आस-पास का ग्रां च भी हजे भी कोई पुराना बाबा जी ने वे, जिसने सुना भी बना देना। ते उपे ने भी चलो पता करवाने उस ग्रां ने क्या बंदे को भी कितने पा उन लग सी, ते होर कोई नवे बनवा गई है, क्योंकि ये आर्ट तो खत्म होना है ना, लोग बड़े कम ही रह जी। ते बाकी जनाब जी पहनावे दी गल ज्यादा गल्लां तो हो ही गई। पहले अड्डे शहर ने अंदर एक थोड़ा ट्रेंड आया है, जेड़ा कि मियां वाली साइड तो
एक दौर च उससे भारियां शलवारां ते उसी तरह कमीजां भी भारियां, कमीजां ने जेह्ड़े अगे कफ होने है उत्ते जेह्ड़े मोढे होने है शोल्डर इन्हां ते भी चौड़ा पहने है बड़े जेह्ड़ा भारे भारे करके ते गैर जरूरी कपड़ा लावना ते बड़े फ्लफी जे किस्म दे कपड़े, लेकिन वो एक दौर च थोड़ा जिहा अरसा रवाज रहा, अस भी शौक ना हो जे एक दो जोड़े सवाए वो पहने होने। जी बहुत शुक्रिया अहमद अली भाई। सो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੁੰਗੀ ਕੀ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੋੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਪੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜੋੜੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਲਵਾਰ ਜੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਪੁੱਛਣ ਨੇ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हिंदको छाछी ते गेबी ना मिक्स रही है जी, सारी थोड़ा थोड़ा रंग आवे ना ते जी छाछी ते गेबी अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा पिंडी खेल इलाके दे जी जी जी। अरोड़ा साहब तुसी जेड़े दसने पे जोड़े ना, मैं गल करना पे चोणा नहीं, जिस तरह सिलवट नहीं आखने जी, जिस तरह पटियाला सलवार च सिलवट आनियां उस तरह कमीज से एक टाइम रिवाज आया वो चोणा वाली कमीज पहने होंदी। बिल्कुल बिल्कुल जी। पर जेड़ा आम तौर ते जेड़े चोणा जेड़ियां ने, जेड़ा सलवार कमीज जेड़ा सूट है जिन्हों सूट पे आखदे हो, अच्छा सूट भी जिवें इंडिया विच सूट जेड़ा है मर्दावे कपड़े सूट जेड़ा है वो सिर्फ जेड़ा कोट पैंट नूं सूट कह लिया जाता है, पर सलवार कमीज सूट उत्ते पठानी दे नाल जोड़ के सूट कहा जाता है, वैसे उन्हें सूट नहीं कहते जी जिन्हों सलवार कमीज। तो हर इलाके थोड़ा थोड़ा जुबान का फर्क पै जाता है। तो इस करके मैं सिर्फ दोस्तों को अपने रिक्वेस्ट है कर रहा कि गुस्सा ना करा करो किसी भी गल का, भी ये गल क्यों किसी ने कह दी है। जो हर इलाके का फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, उस गल समझो तो फिर उस गल अगे लैके तुरो। मैं एमएलडी साहब तुहाडा बड़ा फैन है जी, तुहाडी गलबात तुसीं गल बड़े चंगे अंदाज नाल करदे हो जी। जी जी बाकी जगदीप सगो टाइम होवे तो मैं थोड़ी जी रतल भी गल कर देना। जी जी जरूर जी। अच्छा एक तो ये भी कि असां याद है अपने स्कूल टाइम च तां ही स्कूल बैग नहीं होने, बस्ते वगैरह नहीं होने, वो मलेशियन कपड़ा उस आखने चंगा जानदार जो कपड़ा होना है, उस मकसद मरे होना है जिससे जड़ियां दो चार किताबां होनियां वो रख के स्लेट स्लेटी रख के उसा बन के तो झोला जा बना है वो जड़ा मोढे ते लड़का गिनना ते तख्ती होनी हाथ से ते ये चीज होनी है। फिर स्कूल के अंदर टाट शाट भी कोई नहीं होने है, अपने क्या ना कोई तोड़ा या पट से नाली जड़ी बोरी होनी सिणी नहीं वो कह मेरे को ये ते ठीक है, नहीं तो केकरा नहीं छावा थले बह के कच्चे फर्श ते वो बह के उठ के वेना ते होर उस तो अलावा एक चीज मैं आप अपनी वेखी ग्रां च वो जिस टाइम गर्मियां च रोड़ा लग पैना, पानी की कमी होनी ते फिर ग्रां च दो खूह रह ने जिन्हें पानी होना है, फिर कुड़ियां उतो पानी भरन वजना ते उस टाइम हजे भी याद है भी कई जड़ा कुड़ियां विच सिर ते ओनू रख के चार चार घड़े बगैर हाथ लाए, एक घड़ा कुछड़ दूई कुछड़ ते जड़ा ना बचा भी चाह के वो ना टुर के जड़ा वो करने ते उस तो अलावा एक चीज हो रही जी कि हुण मतलब अज ने दौर ना कंपेयर करो तो बहुत फर्क आ गया कि हुण जो कैसे लोगों ने राबते पहले मोबाइल फोन मेहमान आना पता होना उसने काफी ज्यादा असीं तरद्दुद करने हैं कि जड़े दावत वगैरह वे उसने डिशेस बहुत ज्यादा एहतमाम करना भी चावल पकन ते ना दो किस्म के सालन भी पकन ते सलाद भी होवे ते मिठा भी होवे ते ड्रिंक्स भी मंगाओ। ई काम उस टाइम नहीं है, मतलब कोई भी परौना कोई मेहमान है तो अचानक आ गया जड़ा दाल साग मुँह के होया वो धर देता। बल्कि उस तो मैं याद है कि मैं तो खैर अपनी याद चुना वेख्या नहीं सुनी होंगी गल भी मेरे अम्मी ने पुपी है बुबो ते उन्होंने भी आए इस तरह कोई दो तीन दफा इस तरह इतफाक होया भी जिस टाइम आए तो कद्दू पके हुए है ते वो एक दफा आए तो जड़ा मेरे दादा बुआ ना आनंद भी मोहम्मद अमीन वीरा ये रोज कद्दू खाने हो या खाली मेरी खातरी ना कद्दू पकाने वो बड़ा उनकी गल्लां असां याद करने होंदे जी फिर यही गल की ये चीज नहीं तो हुण मतलब जिस तरह कल भी गल हुई ना कि फेसबुक नहीं मैं शुरू से कोई थोड़ा बहुत फेसबुक ज्वाइन भी की, फिर मतलब इस चीज ने एहसास होया भी यार आस पास जो लोग 1-to-1 जो सोशलाइजिंग है वो कोई नहीं रही खत्म होगी। ते मेरी तो मतलब अज भी प्रेफरेंस ये होनी भी असीं 3-4 संगी मिल के बह वजना कहने घर बह वजना या बाहर होटल ते बह रहना उत्थे अपना जड़ा चाह शा पीवनी 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं। और सारी रहतल ने अंदर पुराने दौर ने जी सब तो ज्यादा चीज जी असा गवा सटी मिस की वो ये चीज है कि मतलब टाइम की कमी हो गई
ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਵਜਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਛੋੜ ਕੇ ਭਜਣਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੇਡਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਬਲਕਿ ਗਿਲਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਉਹ ਦਿਗਰੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਬਣਾ, ਨਮਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਬਣਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी हाँ, मैं दस सकना भी ਜਿਹੜੇ 5 ਵਕਤ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਤਲਬ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਫਜਰੀ ਨਵੇਲਾ, ਪੇਸ਼ੀ ਨਵੇਲਾ, ਜ਼ੋਰ ਆਖਨੇ, ਦਿਗਰੀ ਨਵੇਲਾ, ਅਸਰ ਆਖਨੇ, ਨਮਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਆਖਨੇ ਤੇ ਕੁਫਤਾ ਆਖਨੇ ਉਸਾਂ ਇਸ਼ਾ ਨੇ ਟਾਈਮ। ਇਹ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫੋਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੌਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ PCO, ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਫੋਨ ਸੁਣ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਮੂੰਗਣੀ ਘਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਵੀ ਆ ਜੰਗਲੀ ਆ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੋਰਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਫੀਕ, ਫੀਕਾ ਫੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਫੀਕ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਫੀਕ ਆ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਫੀਕੋ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਬੋਲਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋਰਾ, ਆ ਤੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਆਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਆ ਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਧੀਆਂ ਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਦੇ ਪਏ? ਆਂਦਾ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੁਨਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਰਫੀਕ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਜੋਰਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਚਰ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਛੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਬੁਣ ਲੈਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 450 500 ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਗਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਰਗੈਟ, ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਰਗੈਟ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਬਣ जी सी गल्लां अपनी मतलब मैं तोड़ चाड़ना भी नानके घर भी बहने तो मैं याद है कोने अगी वाला अंदर सर्दियां मारे वड्डा कमरा होना, अगी वाला कोठा अगी वाला अंदर खाना कच्चा, उसने मतलब अड़े नानके घर है मैं याद है उसने अंदर 2 पिलर है लकड़ी ने जेड़े छतीर जनाह ने, तो उत्ते 2 कड़ियां पईयां हुई, वो 4 एक मंजियां उससे जड़ियां होनियां जिथे राती उत्थे समना और उत्थे बोरी डा के चुल अंदर रखी ने उसी ना पकना। तो जिस टाइम संगी ने घर भी बनना तो मैं ये गल याद है भी उन्हें खाना शाना पका के ना ते अंदर जिस टाइम वड़ना उत्थे से जड़ा पीपा होना है पुराना, उससे उन्हें अंगारे शंगारे पा के सेकने मारे, जंजीरी वाली कुंडी होनी कुंडी ला के उन ताला चार छड़ने भी इथों निकलना। ठीक है, और बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई दी। राती 12 बजे 1 बजे तक कदरे उन्हें आखना नहीं हुण इत्थे सै रहो, और राती 12 बजे 1 बजे तक बह के गप्पा लावणियां। ठीक ई हुण वो टाइम है जेड़ा कि मतलब हुण अजकल जेड़ा बड़ा तमाम ही करो तो मिले, बाकी जेड़ा मतलब मसरूफियात इतनियां वध गईयां ने इस किस्म दियां और आर्टिफिशियल किस्म दियां मसरूफियात। हाँ जी बाजवा जी तुसी भी कुछ एडिशन कर दो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾਸਿਕ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿੰਦਕੋ ਨਹੀਂ ਅਗੋ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਜਿਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਵੇ ਨਾ, ਲਹਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਚੰਗਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹਿੰਦਕੋ ਸਰਾਇਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਦੇ ਨੇਬਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਘਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਖੇਸਾਂ ਦੇ ਡੋਰੇ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਹਾਲੀ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਖੇਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਡੋਰੇ ਵੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਲਾਈ ਦੇ ਡੋਰੇ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੇ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰੇ ਵਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਡੋਰੇ ਵਟਾਉਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰ ਵੱਟ ਦਿੰਦੇ ਡੋਰੇ ਡੋਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਤਰ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਣੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗਲੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਨੇ ਘਰ ਸੀ ਬਰਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਚਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਲੀਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਗਲੀਚੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਗਲੀਚੇ ਤੇ ਖੇਸਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪਰਾਂਦੀਆਂ ਪਰੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਚੱਪਣ ਕੱਦੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਅਚਾਰ, ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮ 9:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ, ਬੁੱਲੇ ਦੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ। ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਟਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਂਢੇ ਗਈ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਟਨ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਟਨ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਥਣ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਉਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸੁਬਹ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ 9:30 ਵਜੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ, ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।